Today, I just wanted to thank God for this wonderful opportunity God has given to all of us. మనందరికీ దేవుడు మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రియులరా నేను దేవుని గణపరుస్తున్నాను. We are meditating and we are studying on a subject called how to love God, how to express our love to God. దేవుణ్ణి మనము ఎలా ప్రేమిస్తున్నామో మనం ఎలా బయలుపరచాలి, ఎలా వ్యక్తపరచాలి అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రియులరా. First lesson we learned, we love God, we express our love to God by loving others. మనము ఇతరులను ప్రేమించడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం అనడానికి ఒక గుర్తు. Secondly, we have learned by obeying His word, we express that we love God. మనం దేవుని వాక్యానికి లోబడడం ద్వారా మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము అనడానికి అది ఒక గుర్తు ప్రియుడు. Every man on the face of the earth, we are delighted, we are called to obey the word of God and the teachings of God. మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లోబడి దాని ప్రకారం జీవించడానికి దేవుడు మనకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు. అలా చేయడం వల్ల మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్టు వ్యక్తపరుస్తుంది. Today we will learn the third lesson, how to express our love for God. దేవుణ్ణి మనం ఎలా ప్రేమించాలి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మూడో భాగాన్ని మనం నేర్చుకుందాం. Turn with me Matthew's Gospel chapter 6. Matthew's Gospel chapter 6 verse 24. Matthew's Gospel chapter 6 verse 24. Here thirdly we understand, we learn here another way to express our love for God. ప్రియులరా ఇక్కడ మూడోది మనం దేవుని ఎలా ప్రేమించాలి, దేవుని మనం ఎలా ప్రేమిస్తే బాగుంటుంది, దానికి మనం ఏం చేయాలనే విషయాన్ని మనం చూసుకుంటున్నాం ప్రియులరా. మై డాటర్ విల్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ మై వైఫ్ విల్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు. Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Yeah, little loudly better. Yeah, 6:24. No one can be slave to Masters. He will hate one master and love the other, or he will follow one master and refuse to follow the other. So you cannot serve God and Money. Right, enough. Yeah. చదువుమా. ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు. అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును, లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిను దాసులుగా ఉండలేరు. So today's my lesson, how to express my love God, to love God, so by not loving money. దేవుణ్ణి మనం ప్రేమిస్తున్నాం అనడానికి ఒక గుర్తు ఏంటంటే ప్రియులరా, మనం డబ్బును ప్రేమించకూడదు. We know opposite words, white. Opposite word for white is black. Come, go, up, down, right, left, yes, no, right, wrong. Hundreds of examples we can say opposite words. But when we say God, what is opposite word? It is not Satan. Opposite here, opposite word for God is money. ప్రియులరా, మనకు విరుద్ధ పదాలు ఉన్నాయి కదండి.
తెల్లది, దానికి విరుద్ధమైన పదం నల్లది. పైన విరుద్ధమైన కింద, కుడి ఎడమ, ముందు వెనుక, తెల్లది నల్లది. సో ఈ రకంగా ప్రియులరా ఎన్నో విరుద్ధ, కానీ దేవుడు అనే మాటకు విరుద్ధమైన పదం ఇక్కడ సాతాను కాదు, సిరి, డబ్బు. ఒకడు దేవునికిని డబ్బుకును దాసుడు కానేరడు. See how nicely a person cannot love, serve two master. ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు యజమానులను ప్రేమించలేడు, ఇద్దరు యజమానులకు సేవ చేయలేడు. అతడు ఒక యజమానుని ద్వేషించి ఇంకొక యజమానుని ప్రేమిస్తాడు. One man, a slave or a servant cannot serve two masters. He will love one master and he will hate other master, or he will love this master, he will hate other master. ఒక దాసుడు ఒక యజమానుని ప్రేమించి ఇంకొక యజమానుని ద్వేషిస్తాడు. ఇక్కడ ప్రేమించడం అనే మాట వచ్చిందండి. You find the word he loves. You cannot love money, you cannot love God. Now if I love money, I show that I don't love God. Vice versa, if I love God, that shows I don't love money. Very simple. I cannot love both money and God. What Bible says? If you love money, you hate God. If you hate God, you are loving money. If you love God, you hate money. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే డబ్బును ద్వేషించాలి. డబ్బును ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి ద్వేషించినట్టే. మనం డైరెక్ట్గా దేవుణ్ణి తిట్టాల్సిన అవసరం లే. We need not to directly say, Lord, I hate you. Once we start loving money, already it's an indication that we hate God. So third lesson today we will learn. ఈరోజు ప్రియులరా ఈ మూడో విషయం ఏంటంటే, డబ్బును ప్రేమించేవారు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేరు. A person who loves money cannot love God. డబ్బును ప్రేమించే వ్యక్తి ప్రియులరా దేవుణ్ణి ప్రేమించలేడు. ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్టెస్, ప్రసంగి 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం అండి. ప్రసంగి మంచి కూర్చోబెట్ట సిట్ ప్రాపర్గా. ప్రసంగి 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Book of Ecclesiastes chapter 5 verse 10. He who loves money will not be satisfied with it, nor whoever loves wealth is never satisfied with his increase. This is meaningless. Okay? ద్రవ్యమును ప్రేమించువాడు, ద్రవ్యమును డబ్బును ప్రేమించువాడు, డబ్బును అపేక్షించువాడు ద్రవ్యము చేత తృప్తి నొందడు. ధన సమృద్ధిని అపేక్షించువాడు దాని చేత తృప్తి నొందడు. ఇదియు వ్యర్థమే. A man who loves money will not be satisfied with money. A man who loves wealth will never be satisfied with his wealth. Let him earn uncountable, he will never be satisfied. ఒక వ్యక్తి ఎంతైనా సంపాదించనివ్వండి ప్రియులరా, దాంతో తృప్తి పొందడు. That's what Bible is teaching. He who loves money, loving money, will never be. But he who loves God, he will be satisfied. దేవుని ప్రేమించేవారు వాళ్ళు తృప్తి నొందుతారు. ధనమును ప్రేమించువారు, డబ్బును ప్రేమించువారు దాంతో తృప్తి నొందరు. ఎంత చక్కగా రాయబడ్డది కదా ప్రియులారా. ధనమును ప్రేమించువాడు దానితో తృప్తి నొందడు. వెండిని ప్రేమించువారు
దానితో తృప్తి ఉందరు. He who loves money, he who loves wealth, he who loves gold and silver, he who loves, worldly things will never be satisfied. But he who loves God, he who loves Father, he who loves the Word of God, he who loves Jesus Christ, they will be satisfied. Now question is, do I love God or do I love money? I cannot love both. దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా, డబ్బును ప్రేమిస్తున్నామా? రెండింటిని మనం ప్రేమించలేము కదా ప్రియులరా. ఒక దాసుడు ఇద్దరు యజమానులకు సేవ చేయలేరని మనం చదివాం. డబ్బు ఉండడం తప్పు కాదండి, డబ్బు సంపాదించడం అస్సలు తప్పు కాదు, డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం తప్పే కాదు, డబ్బు దాచిపెట్టి మన పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకు, వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు, మనం ఇల్లు కొనడానికి, మన యొక్క భవిష్యత్తు గురించి పెట్టడం తప్పే కాదు. మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ పొంది అమెరికాకు వెళ్ళి మంచి కంపెనీలో పనిచేసుకుంటూ మనం డబ్బు సంపాదించడంలో తప్పే లేదు. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం పొంది కాంట్రాక్ట్లో చేసుకొని ఏదో ఒక రకంగా మనం డబ్బు సంపాదించాం అంటే అన్యాయంగా సంపాదకూడదు, అంతే మోసంగా అదొక సబ్జెక్ట్ ఒకరోజు మనం నేర్చుకుందాం. వీ షుడ్ నాట్ ఎర్న్ మనీ ఇల్లీగలీ ఇన్ అ డిసెప్టివ్ మేనర్. నథింగ్ రాంగ్ హ్యావింగ్ మనీ, nothing wrong spending money. We can earn money, we can spend money, we can save money, we can share with that money, we can help with that money. We should have money. Nothing wrong. It is God who is the one who created money. The system, gold and silver, everything belongs to God. Nothing wrong having money, but loving that money, always keeping our minds on that money, that is a sin. So we cannot love God. డబ్బు సంపాదించడంలో తప్పు లేదు ప్రియులరా. దేవుడే ఈ లోకంను సృష్టించినప్పుడు ఇవన్నీ సిస్టమ్ను పెట్టాడు. యేసు ప్రభు గాని, ఈవెన్ జీసస్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ. యేసు ప్రభుకు డబ్బు అవసరం వచ్చింది. వెన్ జీసస్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ, వెన్ సంబడి కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్, డిడ్ యు పే యువర్ టాక్సెస్? యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిసయ్యులు వచ్చి, మీరు పన్ను కట్టారా అంటే, జీసస్ సెడ్, పీటర్, యు గో అండ్ క్యాచ్ ఎ ఫిష్. In fish mouth you will find 2 coins, 2 denarii. Give one to you and one for me. పేతురు, నువ్వు వెళ్ళి చేపను పట్టు, ఆ చేప నోట్లో 2 దినారులు ఉంటాయి, ఒకటి నీ కొరకు ఒకటి నా కొరకు, దాన్ని ఇచ్చి అండ్ మన ట్యాక్స్ మనం పే చేద్దామని యేసు ప్రభు చెప్పాడు. సో జీసస్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ. జూడాస్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఆఫరింగ్ బ్యాగ్. యూదా కానుక యొక్క సంచిని ఆయన పట్టుకొని ఉన్నాడంట. వెరెవర్ జీసస్ అండ్ హిస్ డిసైపుల్స్ వెంట్, దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ దెమ్, గేవ్ ఆఫరింగ్స్. యేసు ప్రభుకు ఆయన శిష్యులకు అనేకులు కానుకలు ఇచ్చారంటండి. ఆల్ దట్ మనీ జూడాస్ ఈస్ టు హ్యావ్ విత్ హిస్ బ్యాగ్, ఇన్ హిస్ బ్యాగ్. జీసస్ saw a lady, a widow putting 2 mites in the offering box. ఒక విధవరాలు 2 కాసులు ఆమె దేవుని కానుక పెట్టెలో వేయడము యేసు ప్రభు చూసి ఆమెను అభినందించాడు. జీసస్ అప్రిషియేటెడ్ దట్ విమెన్ ఆర్ దట్ విడో. సో దెర్ ఆర్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ద బైబిల్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ మనీ. డబ్బు గురించి చాలా స్థలాలలో రాయబడ్డది ప్రియులారా. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బైబిల్ ఆల్సో టీచర్స్ I cannot love money and I cannot love God at the same time. Now we need to make a choice. మనం ప్రియులరా ఒక చాయిస్ మనం తీసుకోవాలి. ఒకటి, either I love God or I love money, or I will hate God or I will hate money. ఆ తీర్మానం ఏంటంటే ప్రియులరా, ఒకటి నేను దేవునన్నా ప్రేమిస్తా, లేకుంటే డబ్బునన్నా ప్రేమిస్తా, లేదా దేవునన్నా ద్వేషిస్తా, లేకుంటే డబ్బునన్నా ద్వేషిస్తా.
దెర్ ఇస్ అ ప్రావర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది ప్రియులరా. మనీ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వితౌట్ మనీ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. డబ్బు సమస్తము కాదు, కానీ డబ్బు లేకుండా మనం ఈ లోకంలో ఏమీ చేయలేము. వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఏమి కానీ చేయలేం ప్రియులరా. యు గో ఫర్ అ షాప్, యూ వాంట్ టు బై సంథింగ్, యు గో టు హాస్పిటల్, యు ట్రావెల్, యు ఈట్, try to have an education. For all these things we need money. మనం ఏదైనా తినాలన్నా, ఏదైనా త్రాగాలన్నా, ఏమైనా కొనాలన్నా, మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయాలన్నా, మనం చదువుకోవాలన్నా, విద్యాభ్యాసం చేసుకోవాలన్నా, ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద డబ్బు లేకుండా ఏదిగా నడవదు. Now the question is, we need money, it's a part of our lives. మన జీవితంలో డబ్బు అనేది ఒక భాగం అండి. బట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ సర్వెంట్. ఆ డబ్బు సర్వెంట్లా ఉండాలండి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఎ మాస్టర్. అది మన జీవితంలో ఒక యజమానుడుగా ఉండకూడదండి. ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎ సర్వెంట్ ఎట్ హోమ్. మన ఇంట్లో సర్వెంట్ పనిచేసే వాళ్ళని చూడండి ప్రియులరా. షీఈస్ అ సర్వెంట్, దట్స్ ఆల్. ఆమె ఒక పని మనిషే. వీ కంట్రోల్ హర్, వీ ట్రై టు టీచ్ హర్, వీ ట్రై టు టెల్ హర్ వర్క్. వీ డోంట్ ఫాలో వాట్ షీ సేస్ ఆర్ హీ సేస్. ఇంట్లో ఉండే పని మనిషికి చెప్పిన మాట మనం వినం ప్రియులరా, మనం చెప్పిన మాట ఆవిడ వింటుంది. Like that, we teach money, we dictate money. We should not love money. Money should not become our boss. Money should not become our, master. Money should be always, it should be our servant. How many of us we know money should be not on our head, it should be under our foot. డబ్బు మన పాదాల దగ్గర ఉండాలంట ప్రియులారా. In the book of Acts, chapter 2, 3, 4, you find all the believers, whatever they had, they sold, and the money what they got out of their sale, they brought that money, kept at apostles' feet, not on apostles' head. అపోస్తల కార్యములు 2, 3, 4, 5 అధ్యాయాలలో ప్రియులరా, అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులు, ఆ సంఘంలో యెరూషలేములో ఉన్న విశ్వాసులు, సంఘస్థులందరూ వాళ్ళకున్న ఆస్తులను అమ్మి, భూములను అమ్మి, దాని యొక్క వెలను తెచ్చి, డబ్బును తెచ్చి అపోస్తలుల పాదాల దగ్గర పెట్టారు. వాళ్ళ తలల మీద పెట్టలేదు. Money cannot rule us. It cannot be on our head. If we are putting our money on our head, it will control us. మనం డబ్బును ప్రియులరా మన తల మీద పెట్టుకుని మన యజమానుని మాదిరి దాన్ని బిహేవ్ చేయమంటే అది అలా చేస్తుంది. అది జీవం లేనిది. మనీ ఈజ్ లైఫ్లెస్. It is a stationary. It cannot move, it cannot talk. It did not create us. It did not die for us. Money did not rose again from the dead. Money did not create us in its own image. It is God who created us. It is God who made us. We are His creation. We belongs to Him. We are made of His image, of His likeness. డబ్బు మనల్ని సృష్టించలేదు. డబ్బు మనల్ని పోషించట్లేదు. డబ్బు మన కొరకు చనిపోలేదు.
డబ్బు పాతి పెట్టబడి మూడో దినం లేయలేదు. We all know this fact, we all know this truth. మనందరికీ సత్యాలు తెలుసు, బట్ స్టిల్ we forget sometimes and we start giving more and much importance for money. Bible says 6 days we should work, earn, 7th day rest. 6 రోజులు మనం పని చేసి కష్టపడి ప్రియులరా సంపాదించి 7వ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని దేవుని వాక్యమే మనకు సెలవిస్తుంది. తప్పేం లేదు, నథింగ్ రాంగ్. But that money should not control us. We should not love money. We should love God. Every time we get our salary, every time we spend our money, every time we receive our pension, every time we receive the rental amount, every time we receive some check or some dollars from US or some money from other countries, say thank you. When we say thank you, Lord, that means we love God. Every time we spend money, we say thank you, Father. That shows we love money, we love God. When we don't say thank you, Lord, for this money, that means we love money. మనం డబ్బు ప్రియులరా మనం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు తండ్రి మాకు నువ్వు ఈ డబ్బు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్పినప్పుడు మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాళ్ళం అవుతాం. మనం డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మన జీతాలు వచ్చినప్పుడు మన పెన్షన్ వచ్చినప్పుడు ప్రియులరా మనకు రావాల్సిన అద్దె అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు మనం థ్యాంక్స్ చెప్పకుంటే డబ్బును ప్రేమించిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకే ప్రతిసారి దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి. ఈ డబ్బు ఇచ్చింది మీరే ప్రభు అని దేవునికి మనం వందనాలు చెప్పాలి. డబ్బుడం తప్పేం లేదు, కానీ ప్రేమించడమే తప్పు. మనం దేవుని ప్రేమించాలి అనుకుంటే డబ్బును ప్రేమించకూడదు. If you want to express that we love God, we should not love money. Please turn with me 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు నేను చదువుతాను ఇంగ్లీష్లో. I will read in English, then we will follow Telugu. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless, harmless desire that plunge people into ruin and destruction. Verse 10. For the love of money is the root of all evil. The root of all evil, all kinds of evil. It is through this coving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Yes. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించువారు శోధనలోను ఉరిలోను అవివేకయుక్తములను హానికరములైన అనేక దురాశలను పడుదురు. అట్టివి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును. ఎందుకనగా తెలుగులో ధనాపేక్ష అని ఉంది, ఇంగ్లీష్లో లవ్ ఆఫ్ మనీ. ధనం మీద ఉన్న ప్రేమ ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడునకు మూలము. కొందరు దాన్ని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తాము పొడుచుకున్నారంట. దే పియర్స్ themselves with many pangs. Love of money is root of all kinds of evil. ధనాపేక్ష, ధనం మీద ఉన్న ప్రేమ సకల కీడులకు మూలమంట. రోగాలు, మిస్అండర్స్టాండింగ్, ప్రైడ్, ఫైటింగ్స్, కిల్లింగ్స్, lies, deception, all kinds of problems.
comes from money. డబ్బు నుండి సమస్తమైన సమస్యలు వస్తాయంట ప్రియుల. అనారోగ్యము, వ్యాధులు, గొడవలు, గర్వాలు, అహంకారాలు, చంపుడు, అబద్ధాలు డబ్బు మూలంగానే వస్తాయంట. ఇట్స్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఈవిల్. యు నేమ్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ. మన ఏది 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 పేరు చెప్పిన ప్రియులరా డబ్బు నుండే వస్తున్నారు. మనీ ఈజ్ అ రూట్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ. మనీ నాట్ మనీ, ద లవ్ ఆఫ్ మనీ. Let me clarify my stand. Let me clarify the word of God. Not money is problem. We having love for money is a big problem. డబ్బు ఉండడంలో తప్పేం లేదు ప్రియులరా. డబ్బు మనకు దేవుడే ఇచ్చాడు. బైబిల్ సేస్ గాడ్ బ్లెస్ జోబ్ అండ్ జోబ్ వాజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ దట్ ఏరియా. దేవుడు యోబు యొక్క హస్తాలను ఆశీర్వదించడం వల్ల యోబు ఆ దేశమంతటా ధనవంతుడుగా ఉండేను. Bible says God blessed Abraham and he had a lot of flocks. అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించడం వల్ల ఆయనకి ఎన్నో ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలు, చాలా గొప్ప ఆస్తి కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ గివ్. బట్ దే డిడ్ నాట్ లవ్ దట్ మనీ, దే డిడ్ నాట్ లవ్ దట్ ప్రాపర్టీ, దే డిడ్ నాట్ లవ్ దట్ దట్ వెల్త్ దే హ్యాడ్. వాళ్ళకున్న ఆ డబ్బు, వాళ్ళకున్న ఆస్తులు, వాళ్ళకున్న బంగారము వాళ్ళు ప్రేమించలేదంటండి. సో సేమ్ లెసన్ ఫర్ అస్. Let us earn money. డబ్బు సంపాదిద్దాం ప్రియులరా. Let us 6 days work. 6 రోజులు పని చేద్దాం. బైబిల్ సేస్ no man can sit at home and eat freely. ఎవరే కానీ ఇంట్లో కూర్చుని ఉచితంగా తినకూడదు. Paul is telling, if anybody is not earning, if anybody is not going for a work and earning money, he is not worthy to eat food. ఉద్యోగానికి వెళ్ళి సంపాదించకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని తినేవాడు తినడానికి కానీ యోగ్యుడు కాడంట. ఈ షుడ్ గో అండ్ ఎర్న్. అతడు వెళ్ళి సంపాదించాలి. బట్ దట్ మనీ వెన్ వీ హ్యావ్ ఇట్, వీ షుడ్ నాట్ లవ్ ఇట్. ఆ డబ్బు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్రేమించకూడదు. ఈ హూ లవ్స్ మనీ విల్ నెవర్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మనీ. ఈ హూ లవ్స్ వెల్త్ విల్ నెవర్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వెల్త్. ఈ హూ లవ్స్ గోల్డ్, సిల్వర్, బిల్డింగ్స్, ప్రాపర్టీస్, lands will never be satisfied. They did not create me. They did not create us. Money did not create us. Gold did not create us. డబ్బు మనల్ని సృష్టించలేదు. బంగారం మనల్ని సృష్టించలేదు ప్రియులారా. భూములు, ఆస్తులు మనల్ని సృష్టించలేదు. God is the one who created us. దేవుడే మనల్ని సృష్టించాడు. Is it right to love money when God created us? దేవుడు మనం సృష్టించినప్పుడు మనం డబ్బును ప్రేమించడం అది సబబా? Don't you think it's unfair to love money when God has given that money to us? దేవుడు ఆ డబ్బు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బును మనం ప్రేమించడం ప్రియులరా అది అన్యాయం కాదా? అది దేవుణ్ణి మోసం చేసినట్టు కాదా? God has given us a gift. దేవుడు మనకు అది వరంగా ఇచ్చాడు పిల్లలు, ఒక గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. We use it. Somebody gave us some gift. ఎవరో మనకి ఏదో గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. We love that person. We don't love gift. మనకు ఎవరో ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి, మనం ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తిని మనం ప్రేమిస్తాం కానీ ఆ గిఫ్ట్ను పట్టుకొని ఐ లవ్ యూ అని అంటామా? కెన్ వీ సే టు దట్ గిఫ్ట్ ఐ లవ్ యూ గిఫ్ట్? We say thank you brother, we love that person. Now who gave this money? Once again we'll read book of Deuteronomy 8:18. ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయం 18వ వచనం మనకు సార్ చూసుకుందామండి. Who gave this money? Who gave this ability to earn money? Who gave this software job? Who gave this education? Who gave this teacher's job?
Who gave this, our private or government job? 8:18. And you shall, 8:18 I'll read in English. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant with His soul to your fathers. Yes. కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకొనవలెను. జ్ఞాపకం చేసుకొనవలెను మీ దేవుడైన యెహోవాను. ఎందుకు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ? ఏలైనగా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు, తాను నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటి వలె స్థాపింపవలెనని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై మీకు స్వాస్థ్యము కలుగచేయువాడు, సామర్థ్యము కలుగచేయువాడు ఆయనే. మీకు సామర్థ్యము కలుగచేయువాడు ఆయనే. It is God who gives you ability to make wealth. మీరు భాగ్యము, డబ్బు, ధనము సంపాదించుకున్నట్టుకు మీకు సామర్థ్యము, ఎబిలిటీ, కెపాసిటీ కలగచేయువాడు ఆయన్ని. I always think like this. I have a job. I get every month 2 lakhs rupees salary. But if I don't go to office, if I am sick, do you think they will give my salary? They will give 1 month, 2 months, at the maximum 3 months. To go to office, I should be healthy. ప్రియులరా, నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది, 2 లక్షల రూపాయల జీతం వస్తుంది అనుకుందాం. నేను ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆఫీస్కి వెళ్ళకుంటే ఆ 2 లక్షల రూపాయల జీతం వస్తుందా? ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఐ షుడ్ బి హెల్దీ. నా ద క్వశ్చన్ అగైన్, హూ గివ్స్ యూ దట్ హెల్త్? ఆ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడెవరు? ఆ సామర్థ్యం ఇచ్చేవాడెవరు? ఆలోచించి రాయడానికి, ఆ కరెక్ట్ టైపింగ్ చేయడానికి, వాళ్ళు ఇచ్చిన పని కరెక్ట్ జ్ఞానంగా వాడడానికి ఎవరిచ్చారా జ్ఞానం? ఎవరిచ్చారా బలం? ఎవరిచ్చారా తెలివి? ఎవరిచ్చారు ఆ యొక్క సామర్థ్యం? ఆఫీస్ వరకు వెళ్ళడానికి ఎవరిచ్చారు ఆ బలం? తీసుకెళ్ళింది ఎవరు? హూ ప్రొటెక్టెడ్ యూ? ఎవరు మనల్ని కాపాడారు? ఆఫీస్కి వెళ్ళే వరకు కార్లోనో, బస్సులోనో, ట్రైన్లోనో, మన 2 వీలర్లోనో, సైకిల్లోనో. మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు కదా. Who gave you that ability to go to office? Who took you till the office? It is God. In between there could have been an accident, but God protected us from accident. When we go to office, we use our brain, we use our hand, our finger, we use our eyes. Who gave all this ability? Who made all these things? Bible says it is God who gave you ability. మీకు సామర్థ్యమును భాగ్యము సంపాదించుకున్నట్టుకు. It is God who gave you ability to make money, to earn money, to get money. దేవుడే మీరు భాగ్యము సంపాదించుకున్నట్టుకు మీకు సామర్థ్యము కలిగించువాడు. There is one word in the book of Haggai. Very nicely it's mentioned. All the things in the world belongs to whom? I'll read it in Telugu also. Chapter 2 verse 8. Daniel grandam tarvata. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా వాక్కు. You understand, dear friends? Gold is mine. God is telling, gold is mine. Silver is mine, says the Lord of hosts. Remember, every family, those who are having gold at home, those who are having silver at home, your necklaces,
your chains, your rings, your bangles, your our necklaces. Even my family we to have. Sorry, not your, ours. Belongs to God. Gold is mine, silver is mine. బంగారం నాదే, వెండియు నాదే. మన దగ్గర ఉండేది దేవుని దగ్గర. Psalm 95 verse 5. Let us see all these things belongs to whom. ఇవన్నీ ఎవరికి సంబంధించినవో, ఎవరు స్వంతనో ఒకసారి చూద్దామండి. The sea his is. సముద్రము ఆయనదే. The sea is his, for it was he who made it, and his hands formed the dry land. తెలుగులో సముద్రము ఆయనది, సముద్రము ఆయనది, ఆయన దాన్ని కలుగచేసెను, ఆయన దాన్ని కలుగచేసెను, ఆయన హస్తములు భూమిని నిర్మించెను, ఆయన హస్తములు భూమిని. సో సముద్రము ఆయనదే, బంగారం ఆయనదే, వెండి ఆయనదే, సముద్రము ఆయనదే. యోబు గ్రంథము 41వ అధ్యాయము 11వ వచనం. 41 verse 11. It says, 41 verse 11, who has given to me that I should repay to him? Whatever is under the whole heaven is mine, says the Lord. Yes. నేను తిరిగి ఇయ్యవలసి ఉండినట్లు, నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు, నాకెవడైనను ఏమైనా ఇచ్చినా, నాకెవడైనను ఏమైనా ఇచ్చినా, ఆకాశ వైశాల్యమంతటి కింద, ఆకాశ వైశాలమంతటి కింద ఉన్నదంతయు నాదే కదా, ఉన్నదంతయు నాదే కదా. ఇక్కడ ఆకాశ వైశాల్యం భూమి కాదండి, మొత్తం ఆకాశ వైశాల్యం భూమి యొక్క చిన్న స్మాల్ స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్. ఆ విశ్వంలో, ఆకాశంలో ఆ యొక్క దేవుడు సృష్టించిన ఆ సృష్టిలో ఈ యొక్క భూమి ఒక చిన్న ఆవగింజంత ఉంటుందంట. సో ఆకాశం కింద వైశాల దాని కింద ఉన్నదంతా నాదే. బంగారం నాదే, వెండి నాదే, భూమిలో ఉండేది నాదే, ఆకాశం కింద ఉండేది నాదే. Psalm chapter 50 verse 10 and 11. కీర్తనలు 50వ అధ్యాయము 10-11 వచనం మనం చదువుకుందాం ప్రియులారా. సముద్రము ఆయనదే, దాన్ని కలగజేసిన వాడు ఆయనని మనం 5వ వచనంలో చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు 10వ వచనం. verse 10. For every beast of the forest is mine, the cattle of 1,000 hills. Verse 11. I know every bird of the mountains and anything that moves in the field is mine. అడవి మృగములన్నీయు, అడవి మృగములన్నీయు, 1000 కొండల మీద పశువులు నావే కదా, 1000 కొండల మీద పశువులు నావే కదా. అడవి మృగాలు అంటే మేబీ వైల్డ్ యానిమల్స్. 1000 పర్వతాల మీద పశువులు మేబీ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్. 1000 పర్వతాల మీద పశువులన్నీ నావే కదా. కొండలలోని పక్షులన్నీ నేను ఎరుగుదును, కొండలోని పక్షులన్నీ నేను ఎరుగుదును, పొలములోని పశువులను నా వశమై ఉన్నవి, పొలంలో ఉండే పశువులన్నీ నావే, నా వశాలున్నాయి. బర్డ్స్ బిలాంగ్స్ టు మీ, animals belongs to me, wild beasts in the forest belongs to me, cattle on 1,000 hills belongs to me, gold belongs to me, silver belongs to me, all the things in the world belongs to me. Everything belongs to me, the Lord says. ప్రభు ఇలా అంటున్నాడు ప్రియులరా, వాక్యం. బంగారం నాదే, వెండి నాదే, పశువులు నావే, అడవి మృగాలు నావే, పొలాలలో ఉండే పశువులు నావే, ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు నావే, సముద్రంలో ఉండే చేపలు నావే. మనం సంపాదించుకున్నట్టు భాగ్యం ఇచ్చింది ఆయన్ని. నౌ యూ టెల్ మీ, ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రియులరా, ఇస్ ఇట్ రైట్ when God created all these things and gave to us, is it right to love money? దేవుడే అన్ని సృష్టించి అన్ని మన చేతిలో మనకి ఇచ్చినప్పుడు
డబ్బును ప్రేమించడం న్యాయమా? సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ లెట్ us చేంజ్ అవర్ థింకింగ్. మన తలంపులు, మన ఆలోచనలు మార్చుకుని we will start loving God. మనం దేవుని ప్రేమించడానికి ప్రారంభిస్తాం ప్రియులారా. Everything whatever we have, somebody said, given to us on a rental basis. మన దగ్గర ఉన్నాయన్నీ దేవుడు మనకు అద్దెకిచ్చాడంటండి. They are given to us on a rental basis. They are not belongs to us. We are in a rented house. No doubt we keep it very clean. We keep our toilets clean. We keep our bathrooms and our bedrooms very clean. Our hall, our front, everything. Everything we keep it maintenance, no doubt. But again, at the back of our mind, we know always it is not our own. It's a rental given to us on a rental basis. మనం అద్దె ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా మన బాత్రూమ్స్ క్లీన్ పెట్టుకుంటాము, మన బెడ్రూమ్స్ క్లీన్ పెట్టుకుంటాము, మన పడక గదులు క్లీన్ పెట్టుకుంటాము, మన వంట గదిని క్లీన్ పెట్టుకుంటాము, మన ఆవరణం మంచిగా పెట్టుకుంటాము. మనం ఉన్న రోజులు మన సొంత ఇల్లే. కానీ ఎక్కడో మన మనసులో ఒక తలంపు ఉంటుంది, ఇది మా సొంతది కాదు, ఇది అద్దె ఇల్లు. ఒక్కరోజు కాకుండా ఒక్కరోజు నేను ఈ ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ మాటకు వస్తే మన సొంత ఇల్లు అయినా కానీ విడిచిపెట్టి పోవాలి కదా ప్రియులరా. ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ అవర్ ఓన్ హౌస్ వెన్ వీ లీవ్ దిస్ వరల్డ్. ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిపోయేటప్పుడు మన సొంత ఇల్లు అయినా మనం విడిచిపెట్టిపోవాలి కదా. నౌ యూ టెల్, ఇజ్ ఇట్ రైట్ టు లవ్ మనీ? యూ షుడ్ ఆల్వేస్ లవ్ గాడ్. మనం ఎప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి కానీ డబ్బును ప్రేమించాలి. Who created me? God who created me. Who will deliver me? God will deliver me. Who should I go and pray? I should go to God. ఎవరు నన్ను సృష్టించారండి? దేవుడే నన్ను సృష్టించాడు. నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు నన్ను విడిపిస్తాడు? ఆ తండ్రే నన్ను విడిపిస్తాడు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళాలి. I cannot go to money. God will support us through money. That's a different issue. But I should approach God. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, వ్యాధి రోగం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ డబ్బు మీద ఆశించకుండా, డబ్బును ప్రేమించకుండా, డబ్బు ఉందిలే అని గర్వించి వేరే వాళ్ళను తిరస్కరించి మాట్లాడి, ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత, ఆఫ్టర్ ఆల్ నీకేముంది, ఇలాంటివి మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదంట. సో థర్డ్ లెసన్, మూడో పాఠం, హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్ ఫర్ గాడ్. దేవుణ్ణి నేను ఎలా ప్రేమించగలుగుతాను? నంబర్ 1, బై లవింగ్ అదర్స్, దట్ షోస్ ఐ లవ్ గాడ్. మొదట అందరినీ ప్రేమించడం ద్వారా నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను ఒక గుర్తు. సెకండ్లీ, by obeying His word, His commandments, I express that I love God. రెండోది ప్రియులరా, నేను దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడడం ద్వారా ఆయనను ప్రేమిస్తున్నానడానికి ఒక గుర్తు. టుడే థర్డ్ లెసన్, మూడోది, హౌ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్ ఫర్ గాడ్. నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానడానికి గుర్తు ఏంటంటే ప్రియులరా, ఐ డోంట్ లవ్ మనీ. మూడోది, నేను ఇక్కడ డబ్బును ప్రేమించకూడదు. When I don't love money, automatically that shows I love God. Because there are two things, money, God and money. నేను డబ్బును ప్రేమించకుండా ఉంటే నేను ప్రియులరా దేవుణ్ణి ఆటోమేటిక్గా ప్రేమించినట్టే. ఈరోజు నుంచి ప్రభువా, నాకు ఇచ్చిన జీతంకై నీకు వందనాలు, నాకు ఇచ్చిన ఇన్కమ్కే నీకు వందనాలు, నాకు ఇచ్చిన డబ్బుకే నీకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై రేషన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై రెంట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై మెడిసిన్. వీటన్నిటికి డబ్బు అవసరం. వీ నీడ్ మనీ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్. వీ నీడ్ మనీ ఫర్ అవర్ రెంట్, వీ నీడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ money for our electricity, we need a money for our ration, we need a money for our food, we need a money for our travel, we need a money for our hospitalization, we need a money for our medicine, we need money for
anything and everything. But again the question, who gives that money? Does that money stay with us permanently? ఆ డబ్బు మనతో ఎప్పుడు ఉంటుందా, అప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుందా? I have 1,000 rupees today. I just go and buy. That money is gone to that person. Of course my need is met, but I cannot keep that money. But God cannot leave me. Though He gives me, still He lives in me. Money is not like that. I share that money. I spend that money. The 1,000 rupees was with me. Now it has gone to somebody else. God cannot go. He will always remain in me. He will always be with me. డబ్బు 1000 రూపాయలు ఉంది, నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను ప్రియులరా, అది నా దగ్గర ఉండే వెళ్ళిపోయింది. కానీ దేవుడు అలా కాదు, ఆయన ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉంటాడు. సో థర్డ్లీ, let us make sure today onwards we don't love money, we love only God. Amen. Amen. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, once again we thank you for this wonderful day. Thank you so much for the teaching. Help us that we may love you, not money. మేము ఎప్పుడు నిన్ను ప్రేమించడానికి సాయం చేయండి, కానీ డబ్బును మేము ఎప్పుడు ప్రేమించకూడదు. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. Amen. We will participate in the communion. మనం ప్రభు రాత్రి బల్ల ఒక నిమిషం ప్రియుల పాలు పొందుకుందాం. If you have a bread and wine, please close your eyes by holding that bread. Father, we once again thank you, Father, for your Son Jesus, who came and died for me, for all of us, Father. Through His blood we have forgiveness. We thank you. We remember His death on the cross. We love you, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. Jesus, on that day He took a bread. He gave thanks to God. He broke it and He said, "This is my body which was broken for you. As often you do eat it, do it." ఆయన ఒక రొట్టెను పట్టుకుని విరిచి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి విరిచి, "ఇది మీ కొరకు కొట్టబడిన నా శరీరం, దీనిని మీరు తినినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వారికి ఇచ్చారు." ప్రియులను ఒకసారి మనం థ్యాంక్ చెప్దామా? ఆయన శిలువ మరణం జ్ఞాపకం చేసుకుని, shall we say hallelujah? Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. After the supper, He took a cup. He gave a thanks to Father, and He said, "This is my blood of new covenant, which was shed for many. As often you do it in remembrance of me." భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్రను పట్టుకుని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, "ఇది మీ కొరకు చిందించబడిన నా క్రొత్త నిబంధన రక్తం. దీనిని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని వాడు." Father, you bless it. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Dear friends, shall we have a final prayer? చివరి ప్రార్థన మనం చేసుకున్నాం ప్రియులారా. Gracious Heavenly Father, my Daddy, our Daddy, our Creator, my Creator, ప్రేమగల ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నా తండ్రి, మా తండ్రి, మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న తండ్రి, మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న తండ్రి, థ్యాంక్ యూ. మమ్మల్ని సృష్టించినది మీరే, మమ్మల్ని పోషిస్తున్నది మీరే, మాకు సహాయం చేస్తున్నది మీరే, మాకు ఇల్లు ఇచ్చింది మీరే, 3 పూట్ల ఆహారం ఇచ్చింది మీరే, ఆరోగ్యం ఇచ్చింది మీరే, అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు స్వస్థపరుస్తున్నది మీరే, హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు దానికి బిల్లు ఇస్తున్నది మీరే, మందులకు డబ్బులు ఇస్తుంది మీరే. ప్రతి ఒక్కటి నాయన మేము ఖర్చు పెట్టే ప్రతి ఒక్కటి
మీరు డబ్బు ఇచ్చినందుకే మేము ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మమ్మల్ని సృష్టించి మాకు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చారు. లార్డ్, యూ క్రియేటెడ్ అస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ గివెన్ అస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫెసిలిటీస్ టు స్పెండ్ అండ్ మనీ, ఫాదర్. It is you who gave that money. Thank you. We love you, Father, not money. Help me and help us that we may continue to love you, not money. Silver is yours, gold is yours. All the cattle on 1,000 hills belongs to you. All the birds of the air, the fish in the sea, animals belongs to you. Even we belong to you. Thank you so much. When we are in trouble, we come to you. We don't go to money. When there is a need, we come to you. We don't go to money. Thank you, Father. You're greater than anything else. But thank you so much for money you gave us. Help us to love you. Glorify you. Bless everyone who are listening, Father. వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించు. Especially I pray those who are joining live meeting. You bless each and every person. Father, with all my heart I request you. I plead with you. Bless my brothers and sisters who are sitting for this live meeting. They have given almost this 1.5 hours to you. But very specially I pray for those who are sitting in the live meeting. Bless everyone. Let them really continue to love you all the days. All of us continue to love you all the days of our life. Take away every sickness, every weakness, every diseases, especially this corona. Deliver all of us, whole world out of it. Bless everyone who are yet to be married. Bless everyone who are studying. Bless everyone who are, Lord, supposed to get jobs. Bless everyone who doesn't have children. Bless everyone who are suffering financially. Let them love you. Automatically you know how to bless them. Thank you. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet communion and the fellowship of the Holy Spirit may be with us now and forevermore. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, తన కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మక సావాసం మనందరికీ ఇప్పుడును సదాకాలము తోడైనను కాక. ఆమేన్. ఆమేన్. God bless you and praise the Lord. Hopefully we'll meet on Thursday. Amen. Amen. Praise the Lord.